سے بخشوانے کی توبہ کرتا ہے. کیوں کہ حدیث پاک کے اندر ہے نا کہ اگر جو رمضان کو پائے اور اس میں اپنی بخشش اور مغفرت نہ کرا لے تو پوری سال کبھی بھی بخشش نہیں کرا سکتا. تو پھر ہم عظمت والا مہینہ کیوں رمضان کا چھوڑ رہے ہیں؟ ہمیں رمضان کی تو عظمت اور شان کو ہمیں سمجھنا چاہیے, ہمیں اس کی برکتیں حاصل کرنا چاہیے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے رمضان کہ ایک نیکی کا 70 گنا ثواب زیادہ ہے. تو پھر کیوں ہم ادھر آ کر بھٹکتے پھر رہے ہیں؟ کیوں ہم اپنے دینوں کو سوتے ہوئے گزار رہے ہیں اور رات کو ہم لوگ ادھر آ کر باتیں کرتے نظر آ رہے ہیں؟ تو آپ سوچیں کہ کل یا بروز قیامت ہم کو چہرہ نہیں دکھانا ہے کیا رمضان جیسی عظمت ہمیں شان ہمیں کیا مہینہ ملا نہیں ہے؟ ارے دیکھو شب برات کو ہم کو عطا کیا کہ اس رات میں اپنی مغفرت کرا اور اپنے گناہوں سے توبہ کر اور رمضان کی برکتیں دے. کیونکہ اگر رجب بیج لگانے کا مہینہ ہے تو شعبان جو ہے اس کو پانی دینے کا ہے اور رمضان میں کاٹنے کا اس کو فضل کو بتایا گیا ہے. تو جتنا چاہے تو ثواب لوٹ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام رحمت کے دروازے تیری طرف متوجہ ہیں, مگر تو آ کر مانگ تو کے دیکھ, اپنی سمجھ کر تو دیکھ, اپنے آپ کو غور و فکر کر کہ میں آیا ہوں جب رمضان جیسی اپنی عظمت ملی ہے تو میں اس کو اس طرح بیٹھ کے نہیں پوری رات عبادت کر کے گزاروں. مگر آپ دیکھیں ہمارے اسلاف کا طریقہ کیا تھا کہ وہ پوری رات مساجدوں کے اندر یا اپنے گھر پر عبادت میں گزار دیتے کہ اگر رمضان چلا گیا تو واپسی نہیں آنے کا ہے, پتہ نہیں آنے والا سال کس نے دیکھا ہے, کس کو رمضان ملے گا, جس کو ملے گا وہ برکتیں لوٹے گا. مگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے تعلق سے ملتا ہے کہ جب آخری عشرہ آیا کرتا تھا تو آپ راتوں رات رویا کرتے تھے, اے میرے مولا اس مہینے کو اور طویل عطا کر دے, اس مہینے کو اور لمبا عطا کر دے. کیوں کہ پورے سال وہ لذت یا وہ مزہ نہیں آنے کا ہے. آپ دیکھیں کہ ایک روزہ آپ چھوڑ کر دے گا رمضان کا اور اس روزے کے عوض میں پورے سال آپ روزہ رکھ کر دیکھیں, آپ کو وہ لذت کو مزہ نہیں آنے کا ہے جو آپ کو رمضان کے مہینے میں ہے. یہ وہ رکھنے والے روزہ ویسے بھی رکھتے ہیں, آپ دیکھیں گھروں میں اکثریت لوگ روزہ بھی رکھتے ہیں, بہت سے اکثر لوگ پیر و جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں, اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ دن مہینے میں 15 دن بھی رکھتے ہیں. کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ رجب کا چاند دکھتے ہی وہ رجب میں بھی روزہ رکھتے ہیں, وہ شوال میں بھی رکھتے ہیں, وہ رمضان کو رکھتے ہی ہیں, اور عید کے بعد بھی شوال میں بھی کم سے کم آدھے مہینے کی روزہ رکھتے ہیں. کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو پورے سال روزے سے بھی رہتے ہیں, مگر ان سے پوچھو کہ اگر یہ بتاؤ پورے سال روزہ رکھنے میں آپ کو مزہ آیا ہے یا رمضان کے روزے میں آپ کو مزہ آیا ہے, تو رکھنے والا یہی کہے گا کہ جو رمضان کے مہینے کی آپ برکت ہے اور جو مزہ روزے میں رمضان میں ہے وہ پورے سال نہیں آتا. کیونکہ اگر گھر میں ایک شخص روزہ رکھتا ہے تو کھانا اس کے لیے ایک ہی بن رہا ہے, جو سب کھا رہے ہیں وہی بن رہا ہے. مگر رمضان تو وہ عظمت برکت والا مہینہ ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو کوئی اللہ ماشاءاللہ کوئی ایک آدھ گھر ہوگا کہ جس کے گھر میں کھانا 1 یا 2 نظر آئے گا. مگر رمضان کی برکت یہ ہے کہ رمضان میں دسترخوان لگا ہوتا ہے, 1-2 چیز نہیں مگر کتنی اشیاء موجود ہوتی ہیں اس دسترخوان پہ, کیونکہ ہر چیز سوچتا ہے کہ میرا روزہ ہے, رمضان ہے, یہ بھی خرید لوں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا برکت رکھی ہے کہ اگر تو 100 گرام لے تو وہ تجھے 250 گرام نظر آئے گا. یا یہ برکت تجھے پتہ نہیں چلی تو پھر کیوں ہم سوچ رہے ہیں, کیوں کھوئے ہوئے ہیں؟ تو اس سے پہلے چاہیے کہ ہم رمضان کی عظمت اور شان کو پہچانیں, رمضان کی قدر کریں. اور جو رمضان کی قدر نہیں کرتا, جو رمضان کے روزے نہیں رکھتا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو آپ نے آمین کہا. تب مسجد نبوی شریف کے اندر تمام صحابہ کرام موجود تھے اور کہا کہ یا رسول اللہ, آپ ممبر پر چڑھ رہے ہیں, کوئی دعا کرنے والا بھی نظر نہیں آ رہا ہے, اور پھر آپ کیوں آمین کہہ رہے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ابھی جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے, انہوں نے ارشاد فرمایا اے میرے آقا یا رسول اللہ, اگر جو شخص ماہ رمضان کو پائے اور اس کی ادب احترام نہ رکھے یا اس میں روزے نہیں رکھے وہ ہم میں سے نہیں ہے, یعنی مسلمان نہیں ہے, مومن نہیں ہے, یعنی امت محمدی نہیں ہے. تو آپ سوچیں کہ جس پر دعا کرنے والے جبرائیل علیہ السلام ہو اور آمین کہنے والے انبیاء کے سردار, ہم غریبوں کے غمخوار مکی مدنی آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آمین کہنے والے ہوں, تو آپ سوچیں کہ وہ دعا کیسے رد ہو سکتی ہے, وہ دعا کیسے رد ہو سکتی ہے؟ وہ دعا رد نہیں ہو سکتی.
सकती, क्योंकि हर चीज का रुख बदल सकता है। पानी की लहर बदल सकती है, हवा का रुख बदल सकता है, मगर जो मुस्तफा अलैहिस्सलातु व तस्लीम के ज़बान से अदा आमीन हो या कोई कलमात अदा हुए हो, वो बदल नहीं सकते, वो बदल नहीं सकते। तो आप सोचें, जो बेरोजगार हैं, जो रोजा नहीं रखते, तो वो लोग सोचें कि हम किस में से हैं। क्यों जिब्रील दुआ फरमा रहे हैं, मुस्तफा अलैहिस्सलाम आमीन कह रहे हैं कि जो इसकी कदर न करे या रसूल अल्लाह वो हम में से नहीं है। तो आप सोचें, जब जिब्रील दुआ करने वाले हो और मुस्तफा अलैहिस्सलाम आमीन कहने वाले हो, और जो लोग रोजा रखने वाले नहीं हैं, तो वो लोगों को चाहिए कि वो सोचें और गौर व फिक्र करें कि हम किस में से हैं, हम कौन हैं जो हम रोजा नहीं रखते। क्योंकि आज के दौर में बड़े अच्छे अच्छे लोग रोजा नहीं रखते, पूरे साल तो उनको बुखार भी नहीं आता, पूरे साल तो उनकी नाक भी नहीं बहती, पूरे साल तो उनको कुछ नहीं होता, मगर जहां रमजान का चांद नजर आता है उनके अंदर दसियों बीमारी आ जाती है, उनके अंदर हर तरह की बीमारी आ जाती है। बाज उलमा का एक बुजुर्ग का पढ़ रहा था कि जो लोग पूरे साल 11 महीने अगर रोजा यानी कि बीमार नहीं रहते और रमजान का चांद दिखते ही मुझे बीमार नजर आए, तो मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला तुझे पूरे साल बीमारी रखे। क्यों कि रोजे के अंदर तो बरकत अता फरमाई है, रोजे के अंदर बीमारियों से छुटकारा है। क्योंकि मैंने अनवार बयान के अंदर मुफ्ती अनवार साहब किबला ने उसमें हदीस को बयान किया और कहा है कि अगर जिसे बीमारी दूर करनी है वो रोजा रखे, जो कमजोर है तो वो तंदुरुस्त होना चाहता है तो रोजा रखे, और कोई परेशान हाल है तो वो रोजा रखे। और अगर कोई इस तरह से कोई मसाइल पैदा नहीं है कि जिसकी वजह से शादी कर पाए और उसके ऊपर शरीयत का हुक्म नाफिज है और वो परेशान ज्यादा होता है, अपने नफ्स को कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो उस शख्स को भी चाहिए कि वो रोजा रखे। आज हमारे हाल क्या हो चुका है कि हम लोग जिना से को तो आम कर चुके हैं और निकाहों को हम भारी कर चुके हैं। जो निकाह को तो बिल्कुल आम करना चाहिए था और जिना को खत्म करना चाहिए था। आप इस बात को गौर फिक्र करें कि हमारे शरीयत मुताहरा ने हमको हुक्म दिया है कि तुम रोजे रखो, तुम्हें हर चीज अता कर दी जाएगी, तो मगर क्यों हम लोग क्यों रोजे नहीं रखते? क्या बात वो लोग रोजे क्यों नहीं रखते जो रोजा रखने के लिए भी ऐसे घूमते टहलते फिरते हैं? बास घरों में तो ये हुआ है कि बच्चे पूरे साल तो चाय पीते भी नजर नहीं आते, मगर माह रमजान में उनके लिए 4-4 टाइम की चाय बनती है। अरे भाई क्या हो गया तुम लोगों को? या अल्लाह तबारक व तआला को चेहरा नहीं दिखाना है? ये रमजान के रोजे हैं, इसको तो छोड़ना बिल्कुल सख्त हराम है, क्योंकि नाजायज फरमाया गया है, अज़ाब जहन्नम का हकदार होगा, क्योंकि ये फर्ज है, इसे तो हर हाल में अदा करना है। क्योंकि फर्ज अगर तर्क कर दिया, नवाफिल का रोजा तो ये है, अगर 27 तारीख का रोजा ना रखा आपने तो आप पर कोई गुनाह नहीं होगा, अगर शब बरात का रोजा ना रखा आपने तो आप पर कोई गुनाह नहीं होगा, रख देते तो सवाब है, ना रखे तो गुनाह नहीं है। मगर रमजान का रोजा अगर तुमने छोड़ा है तो उसकी वजह से तुम्हें गुनाह में दाखिल होगे, और छोटे मोटे गुनाह में नहीं, बहुत बड़े गुनाह में दाखिल होगे। क्योंकि रोजा रमजान का ये फर्ज है, ये फर्ज है, इसमें कोई कबाहत नहीं है। अगर हाँ कोई ऐसा बीमार है कि जिसकी वजह से अगर वो रोजा रखता है और उसके लिए उसकी बीमारी जो है बढ़ सकती है, और अगर बड़े अच्छे तबीब ने या बादशाह कोई तबीब हो, बाज उलमा ने लिखा है कि बादशाह हो यानी कि हिकमत वाला हो, वो जानता हो कि अगर मैं इसको रोजा रखवाने का हुक्म देता हूं तो इसका मर्ज बढ़ सकता है, और फिर खुद को भी इम्कान हो कि अगर मैं रोजा रख लूंगा तो मैं दुनिया से जा सकता हूं, या मेरा मर्ज और तो कबीर हो सकता है, तो उसके लिए हुक्म है कि वो उसको कज़ा करे और दोनों टाइम का खाना जो है किसी मिस्कीन को देवे या उसके एवज पैसे देवे। अगर एक रोजा छूटा है तो उसके लिए वो पैसे देवे या दोनों वक्त का सहरी अफ्तारी का खाना देवे। हाँ, इसको अदा करने के बाद में ये नहीं सोचे कि साहब मैंने तो रोजे का कफारा अदा कर दिया और मेरा तो अब हक अदा हो गया है, अब मैं रोजे रखूं या न रखूं ये मेरा काम हो गया है। मगर हाँ, शरीयत मुताहरा ने हमको हुक्म दिया है कि अगर रोजे का कफारा आपने अदा कर दिया और बाद में अगर तुम्हारी सेहत याब इतने हो गए कि आप तुम रोजा रख सकते हो, तो उसके बाद में आप रोजा रखने का भी आप पर फर्ज है, फिर आप रोजा जरूर उसकी कज़ा अदा करें। क्योंकि वहां हुक्म था कि यहाँ बीमारी होने का और मर्ज बढ़ने का अंदेशा था, तो इसलिए शरीयत मुताहरा ने आपको उस वक्त में उस दिन का कफारा अदा करने का आपको हुक्म दिया है। और अगर बाद में आप सेहत याबी हो गए हैं और तंदुरुस्ती आपकी है तो उसके बाद भी आप
اس کا روزے کو ادا کریں، کیونکہ روزے کا ادا کرنا بہت ضروری ہے۔